Good morning, dear students. In the last class, we have discussed about the types of accounting records maintained under non-profit organization, as well as about the meaning of receipts and payment account and some features with regarding receipts and payment account. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ some problems regarding receipts and payment account. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. So you can see on the screen the format of receipts and payment account. So at first we have to write the name of the organization. Yes, dear students, at the top of the tabular presentation, whatever is there on the screen, you have to write the name of the organization first, and later on you have to write the heading like receipts and payment account for the year end date, so and so date. Whatever the current year date is there, you have to write the date. Okay, so ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ತಲೆಬರಹವನ್ನ ಬರೆದು ನಂತರ ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಷದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಒಂದು ಇಯರ್ ಅನ್ನ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆ ಒಂದು ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್, so and so date we have to write. And here you can see the tabular columns. We have 4 tabular columns. The entire tabular presentation, whatever the tabulation is there, we have divided it into 2 parts. And really complete on the table anna 2 part ಮಾಡಿದೀವಿ. The first part is known as receipt side and the second part is known as payment side. So here the left hand side, whatever is there, that is what your left hand side. Okay, that is what receipt side, and your right hand side, whatever part is there, that is what payment side. Okay, or else we can call it as debit side and credit side. So in the debit side we are going to record the transaction related to receipt, and in the credit side we are going to record the transaction related to payment. Debit side ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಣದ ಕುರಿತು ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. So overall the transaction, it may be the cash transaction or bank transaction. So we are going to record cash, the transaction related to cash as well as through bank. ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ I'm gonna move the next slide. So in the next slide you can see the exact format regarding receipts and payment account. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್, at first we have recorded balance brought down. It is nothing but opening balance. Okay, let me highlight by using the marker. Just wait. So in the debit side or receipt side, you can see I just marked with the yellow color, balance brought down. Under that we have written like cash in hand and cash at bank. This is what opening balance means, the balance which was in hand as well as which was kept in the bank at the beginning of the ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದುಡ್ಡು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದುಡ್ಡು. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ನೀವು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್.
ಅದ್ರ ಕೆಳಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಡ್ಡು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಣಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನೇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋನಾ read all those things here. Under receipt side we are going to record whatever we have received in the form of cash or through bank. So like the items like subscription means membership fees, andre sadasyarinda bandiruvanta membership fees, as well as the next concept you can see, that is general donation, means the donation collected by the public. It may be for specific purpose or maybe for general purpose. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೊನೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರಣ ಇಲ್ದೇನು ಡೊನೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ಡೊನೇಷನ್. as well as ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಶಾಪ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೆಲ್ ಆಲ್ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಶಾಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆದಾಯ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆದಾಯ, ಇನ್ಕಮ್, ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ವೆನ್ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೆಲ್ is old second hand sports material to someone, so there is a chance to receive some kind of income. That is what sale of old sports material. And interest on fixed deposit, when so and so organization, when this particular organization, if they are keeping deposit with the bank, if they keep a fixed deposit, then they will get interest. No, that is also one kind of income. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆದಾಯ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇನ್ಕಮ್. ಅದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು, ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೋಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಜನರಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಆ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಪತ್ರ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಪತ್ರ, ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಷೇರು ಪತ್ರ, ಅದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಷೇರು ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಪತ್ರ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಆದಾಯ, ಸಾಲ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಶೇರ್ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಆದಾಯವನ್ನ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇನ್ಕಮ್, ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ or in the debenture certificate, then they will get this kind of income. Okay, then the locker rent, it is also kind of the income received by the organization. For example, ivaga sports club tilkoli, you take the example of the sports club. What happens, the many of the sports aspirants may come and they may use locker facility to keep their sports material and all, so that they have to pay some rent for the locker facility. That is kind of the income received by the sports club. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಾಕರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಾಕರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲಾಕರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಲಾಕರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆದಾಯ, ಇನ್ಕಮ್. ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಫ್ ವಿ ಸೆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಶಾಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಳೆ ಗುಜರಿ ಐಟಮ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ. ಇದು ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೀವು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, then only you can, while I explain the concept, you have to think in the viewpoint of the non-profit organization. That is important to understand the concepts. And next we have the concept that is proceeds from the charity show. ಚಾರಿಟಿ ಶೋ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ದೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದ if the organization which you run, if it is belongs to cultural activity, then you may engage with some shows like yakshagana ಈ ತರ ನಾಟಕ, ಸ್ಕಿಟ್. ಸೊ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಜನರು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾರಿಟಿ ಶೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ದೆನ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್, ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗ್ರಾಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ the aid received from the government. It may be the state government or central government. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಇನ್ ಏಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಲೆಗಾಸೀಸ್, I already discussed about the next concept, that is legacies. I already discussed what is legacies. Legacy is nothing but it is kind of income received by the non-profit organization by whom? By the deceased person. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನ ನಾವು ಲೆಗಾಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನ ಆಸೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕರೆ ಗಟ್ಲೆ ಜಮೀನನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗೋ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೋ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಗಾಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ದೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಿಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. If we collect donation for a specific reason, then we call such donation as specific donation. ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್, ಅದನ್ನ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂತ ಡೊನೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, if any kind of non-profit organization, if they want to construct any school for rural area, then if they collect money for constructing the school, then that kind of donation collected by the organization is known as specific donation. Okay, next we have the concept that is sale of investment. It is nothing but wherever we have invested our money, we are just selling those investment to someone. ನಾವ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರುವಂತದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರುವಂತದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಶ್ಚಿತ ಆಸ್ತಿಗಳು, which is fixed in nature. Okay, or we can call it as long term asset, fixed asset. So here they are telling about sale of the fixed asset. Sale of the fixed asset ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಶ್ಚಿತ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಡ, ಜಮೀನು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಷನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ.
And again, we have one more concept, that is life membership fees. Okay, and receipt side. Now, what is life membership fees? Life membership fees nothing but the fees received by the member for lifetime. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘದಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೋ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ತಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ. ಸೊ when a particular person, if we pay the lifetime membership fees to non-profit organization, then we call that kind of membership fees as life membership fees. Okay, so we have to record this kind of transaction under receipt side, as it is kind of income. And next one, entrance fees. Entrance fees means, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಫೀಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್. ಅಂಡ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್. ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಡ್ ಗೇನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ SFI. ಅವ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಡ್ಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸೋರ್ಸ್, then we will get interest for that. That is also kind of the income we receive under non-profit organization. Yes, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ರೀಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ವಿದಿನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು, ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? Yes, dear students, now you may get the doubt. That is, even we have opening balance in left hand side, even whether it is at a time whether it is possible to write opening balance both in the left side as well as right side. No, it is not like that. We have written within the bracket, that is as bank overdraft. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ರೈಟ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ under payment side we have, that is wages and salary. Dear students, please wait little. Okay,
let me take highlighter. ಓಕೆ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. Now what is wages and salary? Wages and salary means nothing but wages means which is paid, the amount of money paid to factory worker. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋದು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಈ ವೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ವೇತನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, that is rent. Rent means if that particular non-profit organization, if it is in a someone's building, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತವಾದಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ, ಅವರ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ರೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೆಂಟ್. So that is also kind of the expenses done by the non-profit organization. And the non-profit organization alli baruvanta ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅದು expense. And the next concept, that is we have rates and taxes. This is about the tax we are paying. ಇದು ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂತ ತೆರಿಗೆಯ ಕುರಿತು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ತೆರಿಗೆ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಕಂಪನಿ, then we have to pay premium. It may be for month or for the year. So while recording under receipts and payment account, we have to record whatever the premium we have paid for the year. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. And the next concept we have, that is printing and stationery. Printing and stationery is nothing but the stationery item we use for office purpose. ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸ್ಟೇಷನರೀಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬುಕ್, pen, scale, pencil, like that. Whatever the expenses incurred in the printing as well as for the stationery purpose. Printing andre gottalva, xerox, printouts, that is what printing. So whatever the expenses incurred for this purpose, that is what printing and stationery. We have to record this transaction under payment side. And next we have, that is postage and courier. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೇನೋ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಗೆ ಜನರು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಹೀರಾತು. We have to give proper advertisement in order to attract the general public towards our organization. Then we have to spend some more money on the advertisement. ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. That is what payment. And later we have the concept, that is sundry expense. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇನ್ನಿತರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. Then telephone charges, telephone bill. Then next concept, that is entertainment expense. This is just expenses incurred while giving some entertainment programs or refreshment programs for the members. Andre
ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಖರ್ಚು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಂಟೈನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು give those accounting records with the auditor for auditing work, right? So then we have to pay some amount, the professional fees for auditor. Auditor ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನಿಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾನರೇರಿಯಂ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾನರೇರಿಯಂ? ಹಾನರೇರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಹಾನರೇರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರವಧನ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್, ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಭದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಗೌರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾನರೇರಿಯಂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ದುಡ್ಡು. ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾನರೇರಿಯಂ, ಗೌರವಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ given to a so and so person who is not regular employee of the organization. ಅವನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಹಾನರೇರಿಯಂ. ದೆನ್ ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ರಿನಿವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ possessed by the non-profit organization, sometime it may require repair work or renewal work. Okay, for that whatever we are spending, that is what repairs and renewals. Okay, then upkeep of the ground ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಸ ಗುಡಿಸೋರು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಕೀಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡಾಡುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಖರ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಟದ ಖರ್ಚು, ಅದನ್ನ ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮಂತ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ expense we have to record under payment side. And at the end we have two more concepts, that is purchase of asset and purchase of investment. It is nothing but just purchasing the fixed asset like land, building, furniture. These are all considered as assets. If the organization purchase such kind of asset, then it also becomes kind of expense. We have to record under payment side. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು, whatever so far I have discussed, it's all about kind of income and kind of payments. Okay, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು. ಯಾವ ಮೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ. From which source we collect money and from which source we pay the money. That is what the detailed information given in the format of receipts and payment account. I think this much is enough for today's session. Yes, dear students, please go through the format. It is very, very important for your examination. They will ask the format, to prepare the format
for 5 marks, the format of the receipts and payment account under the practical oriented section, that is the last section in your question paper. So it is important for 5 marks. Okay, they may ask to write the format of the receipts and payment account with some imaginary figures. Okay, and you have to write this format for 5 marks. If you have any doubt regarding this format, please let me know. So if you go through it very well, then it will be helpful for you people to understand the next two concepts, that is income and expenditure account as well as balance sheet. Dear students, I'm gonna end the session. Thank you.